جبکہ قوم کا غدار کہہ رہا ہے اور اپیل کر رہا ہے کہ وقف بل آپ کے فائدے کے لیے۔ چنانچہ NBT نیوز نے یہ پوسٹر چھاپی ہے جس میں لکھا ہے، مولانا رضوی بریلوی نے کی مسلموں سے سڑکوں پر نہ اترنے کی اپیل، بولے وقف بل آپ کے فائدے کے لیے۔ تو ایسے قوم کے غداروں سے آپ ساودھان رہیں جو سرکار کے چمچے ہیں، سرکار کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، یہ مسلم قوم کو بیچنے کے لیے ایسی بکواس بازیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس موضوع پر میرا نہ تو ویڈیو ریکارڈ کرنے کا ارادہ تھا اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی، کیونکہ جس کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہو اس پر بات کرنا اہل تحقیق اور انصاف پسند لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مگر جب دیوبندیوں کے یوٹیوبر مفتی امتیاز پلاموی کی 2 شارٹ ویڈیو کلپس اور اس پر اس یوٹیوبر مفتی علم و عقل کے دشمن امتیاز پلاموی دیوبندی کے جاہلانہ تبصرے سنے تو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کی اندھ بھکتی کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر سوچا چلو آج اس کو ہی اس کے گھر کا آئینہ اور اس کی حقیقت بتا دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں، تاکہ اس کے عقل و شعور متحرک ہوں اور منہ اٹھا کر کچھ بھی بکنے سے پہلے یہ نام نہاد یوٹیوبر مفتی سوچ لیا کریں کہ کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کہنا اور کیا کرنا چاہیے۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، آپ اس بات سے ناواقف نہیں ہوں گے کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں اس وقت وقف ترمیمی بل کو لے کر بے چینی کا ماحول ہے۔ سیاسی رہنما اپنے اپنے الفاظ میں اپنی بات کو میڈیا کے سامنے رکھ کر لوگوں کو معاملے کی سنگینیوں سے آگاہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وقف ترمیمی بل جو کہ پاس ہو چکا ہے، اس کے متعلق 2 قسم کے لوگ عام طور سے پائے جاتے ہیں۔ کچھ اس بل سے اتفاق رکھتے ہیں تو کچھ اختلاف۔ دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں جنہیں آپ غیر جانبدار ہو کر جب سنیں گے تو بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور مجھے اس بل کے متعلق کچھ وضاحت نہیں دینی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بہتر لوگ اس معاملے کو جانتے ہیں۔ آپ نیوز یا اپنے قریبی سیاسی یا مذہبی رہنما سے بھی اس معاملے کو اور اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مگر سامعین و ناظرین، مجھے بتانا یہ ہے کہ امتیاز پلاموی اگر واقعی مفتی ہے اور مدرسے میں رہ کر وقت گزاری سے کام نہیں لیا ہے بلکہ پڑھائی کی ہے تو ان کو معلوم ہوگا، بلکہ اپنے اکابر علماء دیوبند کی تاریخ بھی اگر انہوں نے پڑھی ہے تو ان کو معلوم ہوگا کہ کسی مسئلے پر سیاسی یا مذہبی رہنما کا 2 مختلف آراء رکھنا اور اس پر گفتگو کرنا کوئی نئی بات یا تعجب والی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوتا آیا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ مگر یہ یوٹیوبر مفتی امتیاز پلاموی کو ہم سنیوں سے ایسا بغض و عناد ہے کہ اپنے دیوبندی وہابی علماء کی آپسی اختلاف رائے انہیں نظر نہیں آتے، یا یوں کہیں کہ یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن کسی سنی عالم نے ایسا کر دیا یا کسی غیر اہم مسئلے پر اگر ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں تو یہ دیوبندی یوٹیوبر نام نہاد مفتی بے سوچے سمجھے اس پر اپنا احمقانہ تبصرہ ایڈ کر کے ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں اور سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وقف کا جو قانون بنایا گیا، اس قانون سے مسلمان پریشان ہیں، مسلمان اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس جیسے اندھ بھکت، اس جیسے ملت فروش بہت خوش ہیں۔ اس جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ جو وقف کا نیا قانون بنایا گیا ہے اس قانون سے مسلمانوں کا بھلا ہو جائے گا۔ سن لیجئے یہ اندھ بھکت کیا دعویٰ کرتا نظر آ رہا ہے، پہلے آپ سن لیجئے اور فیصلہ کیجئے کہ اس جیسے ملت فروش کس طریقے سے باطل طاقتوں کا سہارا بن رہے ہیں۔ ابھی تک تو بھرشٹاچار ہی ہو رہا تھا، سب نے اپنے اپنے گھر محل بنا لیے، اسی میں ہی رہ رہے ہیں، اسی میں ہی بچے اپنے کپڑے پہن رہے ہیں، ایک سے ایک کپڑے پہن رہے ہیں، ایک سے ایک محل بنا رہے ہیں، اسی میں رہ رہے ہیں، غریب پریواروں کو پوچھا ہی نہیں جا رہا۔ الٹا غریبوں کی زمین اور ہتھیا لی، کہہ رہے یہ زمین تمہارے نقشے میں نہیں ہے، یہ تو ہمارے نقشے میں آتی ہے۔ وہ بیچارہ چکر کاٹتے کاٹتے آج مر گیا، لیکن اس کو انصاف نہیں ملا، تو اب انصاف ملے گا۔ اب جو سدستا بنے گی وہ پورے انصاف پسند ہوگی اور انصاف کرنے والی ہوگی، کیونکہ اس میں سبھی سمودائے کے لوگ ہوں گے، ایک سمودائے کا لوگ نہیں۔ ابھی تک وقف کی ٹربیونل کورٹ تھی، اس کا چکر کاٹتے کاٹتے غریب مسلمان کو اس کا حق نہیں مل رہا تھا، تو اب اسی معاملے کو آپ دیش کے نیالے میں لے جا سکتے ہیں، تو اس سے کتنی امید ہے کہ مسلمانوں کے تمام ورگوں کو نیائے ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ اب فیصلے بھی ترنت ہوں گے۔ جو اٹکانے اور بھٹکانے اور لٹکانے کا کام اتنے سالوں سے کیا گیا تھا، اب وہ لٹکایا نہیں جائے گا، بھٹکایا نہیں جائے گا، اٹکایا نہیں جائے گا، اب سیدھا فیصلہ آئے گا کہ یہ زمین غریب کی ہے، غریب کو ہی ملنی چاہیے، اس کا حقدار غریب ہے، یتیم۔ سامعین و ناظرین، یہ صاحب کون ہیں، کہاں کے ہیں، مجھے نہیں معلوم، اور انہوں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط میں اس پر بھی کچھ
नहीं कहूँगा, क्योंकि इन्होंने जो बात कही है उसी तरह की बात इसी वीडियो में आप देवबंदी मौलवी की ज़बानी सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि इनकी कही गई बातों पर आप गौर कर सकते हैं और इस ज़ाविये से भी इस मसले को समझने की जब आप कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि कई सारी बातें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। खैर, आपने सुना कि इस देवबंदी यूट्यूबर नाम नेहाद मुफ्ती इम्तियाज़ पनामवी ने इनको अंधभक्त और मिल्लत फरोश कहा। क्या कहा? अंधभक्त और मिल्लत फरोश। चलें अब एक और शॉर्ट क्लिप मुलायजा फरमा लें, फिर आगे बात करेंगे। इन जैसे कौम के गद्दारों से मुसलमान सावधान रहें। अभी लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ का नया बिल पास हुआ है, जिससे पूरे मुसलमान परेशान हैं। हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान इस बिल को बल्कि इस कानून को रिजेक्ट करते हैं, नाकाबिल कबूल करार देते हैं। आज जुमे की नमाज के बाद कोलकाता और रांची जैसे शहरों में इस कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जबकि कौम का गद्दार कह रहा है और अपील कर रहा है कि वक्फ बिल आपके फायदे के लिए। चुनांचे एनबीटी न्यूज ने ये पोस्टर छापी है, जिसमें लिखा है, मौलाना रजवी बरेलवी ने की मुस्लिमों से सड़कों पर न उतरने की अपील, बोले वक्फ बिल आपके फायदे के लिए। तो ऐसे कौम के गद्दारों से आप सावधान रहें जो सरकार के चमचे हैं, सरकार के टुकड़ों पर पल रहे हैं। ये मुस्लिम कौम को बेचने के लिए ऐसी बकवास बाजियां करते रहते हैं। सुना आपने सामाइन, सरकार के चमचे और कौम के गद्दार इनको कहा है। हालांकि उलमा और आवाम अहले सुन्नत की अक्सरियत वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ हैं, मगर इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी को चूँकि इसी बहाने अपने तंगो तारीक दिल में जो बुग़्ज़ो इनाद ये रखे हुए हैं उसका इजहार भी इनको करना था, इसलिए इस वीडियो पर बतौर तबसरा अपने बुग़्ज़ो इनाद के गंद को फैला दिया। हालांकि वीडियो बनाने से कबल अपने घर में ये इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी वहाबी अगर झांक लिया होता तो इनको अपने घर के मिल्लत फरोश, अंधभक्त, कौम के गद्दार और सरकारी चमचे नज़र आ जाते, मगर इम्तियाज़ पनामवी अपने घर के मामले में अंधे नजदी बन जाते हैं। खैर, मैं इनको इनके घर की सैर करा देता हूँ ताकि इनको अपने घर के मिल्लत फरोश, अंधभक्त, कौम के गद्दार और सरकारी चमचे नज़र आ जाएं, जिसके लिए पेश है ये वीडियो। देखिए, बिल को लेकर जिस तरह से समाज में भ्रांति फैलाई जा रही है सॉरी, मैंने बिल को पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुसलमानों की मस्जिदें या मदरसे या कोई और चीज उन पर कोई आंच आएगी, उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है। मैंने खुद पढ़ा है उसको। ये वो लोग हैं जो वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जा करे बैठे हैं। पर्सनल बोर्ड के लोग, जमीयत उलमा हिंद के लोग, ये वही लोग हैं। जितने भी पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं, असदुद्दीन अवैसी से लेकर एक फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब हैं, राजस्थान में उनका बहुत बड़ा एक कॉलेज चलता है, मेडिकल कॉलेज, वो सारा वक्फ की जमीन पर है। असदुद्दीन अवैसी की बहुत सारी जगह, हजारों गज जगह बीघों के हिसाब से उसने कब्जाई हुई है। और दूसरे मेंबर हैं बहुत सारे। जमीयत जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 सदर हैं। एक मौलाना महमूद मदनी सदर है और उसी के सदर मौलाना अरशद मदनी है। पहले आईटीओ पे मस्जिद अब्दुल नबी पे एक ऑफिस हुआ करता था, वो भी करोड़ों रुपए की जगह है, उस पे नाजायज कब्जा है, बोर्ड की जगह है। फिर इन्होंने 1 बीघा जगह आईटीओ पे थोड़ा सा दूर हटके, जहां पैर रखने को जगह नहीं मिलती, 1 बीघा जगह वक्फ बोर्ड की फिर इन्होंने कब्जा ली और जमीयत उलमा के नाम पे। तो ये वो लोग हैं जो वक्फ की जगह कब्जा करे बैठे हैं। इनको डर लग रहा है कि सरकार ये जगह हमसे न छुड़वा ले। अगर आप इतने ईमानदार हैं तो आपको तो पहले ही जगह वापस करनी चाहिए कि भाई हम ये जगह वक्फ बोर्ड को देते हैं। अगर आज का सर्किल रेट के हिसाब से उनका किराया लिया जाए तो एक जगह का 10 लाख रुपए महीना होगा कम से कम। इतनी प्राइम लोकेशन है। पुलिस मुख्यालय जो हुआ करता था पहले, उसके बिल्कुल बराबर में मस्जिद अब्दुल बिल्कुल चौराहे पे है। ऐसे ही वो दूसरी जगह है। तो ये वही लोग हैं जो जानबूझकर मुसलमानों में भ्रांतियां फैलाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इसको बताया जा रहा है। इसी तरह सामाईन नाज़रीन, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासिमी ने भी वक्फ तरमीमी बिल को दुरुस्त ठहराया है।
बल्कि 3 तलाक वाले मामले में मोदी के बारे में कहा है कि अल्लाह ने उससे काम लिया है, यानी मोदी की जमकर तारीफ की है। तो इम्तियाज़ पनाहवी नाम निहाद यूट्यूबर मुफ्ती साजिद रशीदी और शमऊन कासमी को मिल्लत फरोश, अंधभक्त, कौम के गद्दार और सरकारी चमचे कहोगे, या अब गूंगे शैतान बनकर टुक टुक दीदम दम न कशीदम की तस्वीर बन जाओगे? सामईन नाज़रीन, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को भी लाइक करके खूब शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।